पर अज समा अपने जीवन दा फैसला करन दा। जिहड़ा इंसान अपने जीवन दा फैसला कर लेंदा, जिहड़ा इंसान अपने लिए डिसीजन ले लेंदा, वो इंसान हमेशा कामयाब होंदा। ते जिहड़ा अपने जीवन लिए फैसला नहीं ले पाउंदा, मेरे जो जिहड़ा अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लेंदा, वो कल भी निकम्मा सी, अज भी निकम्मा आ ते कल भी निकम्मा ही रहेगा। ते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि मेरे लोग हुण निकम्मे होण। परमेश्वर ने तुहानू चुनिया। बाइबल च लिखा, जो अफसर किताब 1 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा गया, तुहानू जगत दीआं नीआं धरन तो पहले ही चुन लिया। जो चुन लिया ते परमेश्वर हुण मंग करदा आ, तुसीं अपनियां करनियां दे द्वारा अपने मूँह तो अंगीकार करना आ कि तुसीं खुदा दे बने रहना जां दुनियादारी च रहना, खुदा दे विच चलना जां तुसीं संसार दे विच चलना। कई बार असीं चर्च विच चलदे आ लेकिन साडीआं करनियां संसार वालियां हुंदियां आ, असीं बदलदे नहीं आ, साडे ख्याल बदले हुए नहीं हुंदे। ते इत्थे परमेश्वर एक बाइबल मेरे जो सानू एक डिसीजन लैण दे लई कह रही है कि तुसीं डिसीजन लो। जिहड़ा नेचा करेगा सो बचाया जाएगा। बचाए किहड़े जाने जिहड़े नेचा करनगे। ये डिसीजन तुसीं लेना है, तुसीं बचना है जां तुसीं खत्म होना है। क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने हर थां जेनू भी चंगियाई दित्ती आ, ओदी नेचा दी गल पहलां कीती आ कि तैनूं नेचा है। वो कहता हाँ मैनू नेचा है। जा मैं कहना तू तेरी नेचा तेन चंगा करता, अन्ना सुजाखा हो गया, लंगड़ा चल पिया, गूंगा बोल पिया, बहरा सुनन लग पिया। भाव मेरे जो जेड़े जेड़े कहंदे सी हाँ सानू नेचा आ, वो मेरे जो परमेश्वर ने दे अगे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन च वेखिया। सानू परमेश्वर ने अथॉरिटी दित्ती आ, अधिकार दिता आ अपने जीवन का चुनाव करन दा। अपने असल जीवन का चुनाव तुसीं जीवन किदां दा चाहुंदे हो, तुसीं किदां दी जिंदगी चाहुंदे हो, इहदे लई परमेश्वर ने तुहानू अधिकार दिता। पढ़ांगे बाइबल दे विचों व्यवस्था सार 30 अध्याय ओदी 15 आयत। वेखो मैं अज तुहाडे सामने जीवन अते भलाई, मौत अते बुराई रख दी। वेखो मैं तुहाडे सामने जीवन ते भलाई, मौत ते बुराई रख दित्ती है। जीवन भलाई तो बाद मिलना है, मौत बुराई तो बाद मिलनी है। भलाई मीन तुसीं वचन दे द्वारा अपनी भलाई कर सकते हो। तो जो तुसीं वचन द्वारा अपनी भलाई करोगे तो तुसीं जरूर बचाओगे, जीवन पाओगे। तो जो तुसीं वचन दे विरोध चलोगे जरूर पाप बुराई करोगे, जरूर मरोगे। तो हिंदी च लिखा गया मैं तुहानू तुहाडे अगे जीवन ते मरण रख दिता। की रखिया? जीवन ते मरण। हुण तुसीं डिसीजन लेना अपने जीवन कि तुसीं भलाई करनी है जां बुराई करनी है, तुसीं जीवन च प्रवेश करना है जां तुसीं मौत विच प्रवेश करना है। इत्थे ये साफ शब्दां च लिख दिता गया यीशु मसीह विच मौत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान करती है यीशु मसीह ने मौत नूं झप लिया है, यीशु मसीह ने मौत नूं हरा दिता है, यीशु मसीह ने मौत दी सिरी नूं अपने पैरों के थल्ले लताड़ दिता है। ते हुण जीव प्रभु यीशु मसीह ने मौत नूं हरा के जीवन नूं मेरे जो पैदा कीता है। इसे लिए परमेश्वर दा मूसा प्रभु दे वल्लों कह रहा है मैं तुहाडे अगे जीवन ते मरण रख दिता है। तुसीं डिसीजन लेना अपने जिंदगी दे वास्ते। एक कहानी नहीं है कि सुन के चले गए तो छड़ दिती। जिंदगी का फैसला लैन का समा है। क्योंकि सानू पता है कि रात के 12, 1, 2, 3 कोई ऐदा का समा नहीं होंदा जो मैनू रात को कॉल नहीं आउंदी। हर रोज, हर रात, हर समय, हर 10 मिनट, 15 मिनट, अद्धे घंटे बाद फोन आ जाता। पासरी ऐ हो गई प्रार्थना कर दो, पासरी ऐदा हो गई प्रार्थना कर दो, पासरी बच्चे नूं चीका मारन दिया आ, रोंदा आ, डरदा आ, मैनूं कुछ दिसदा आ, प्रार्थना कर दो। मेरे पति ऐदा हो गए, मेरी पत्नी नूं आ हो गया, प्रार्थना कर दो। तो मेरे जो तुसीं इदां दीआं रातां दे विच फोन दे उत्ते प्रार्थना करके छुटकारा चाहुंदे हो ते खुदा भी चाहुंदा आ कि पूरी तरह छुटकारा तुहाडे जीवन च आवे। जिहड़ा इंसान परमेश्वर के पवित्र वचन नूं जानन तो बाद अपने जीवन का आत्मिक फैसला नहीं लैंदा, वो इंसान कदी भी सफल नहीं होवेगा।
क्योंकि इंसान पहला ही संसार चों हार के आया, दुनिया चों हार के आया। जो संसार चों हार के आए आ, भाव शैतान ने झफिया ते प्रभु च आए आ, तो दोबारा फिर प्रभु नूं जानन तो बाद संसार च जावांगे। जिस शैतान तो छुट के असीं खुदा दे विच आज़ादी पाई आ, जिस शैतान तो मेरे जो छुटकारा मिलिया है, जो फिर असीं संसार च जावांगे, ओही शैतान ओही मेरे जो संसार फिर तुहानूं झफेगा। पहला कल्ला सी, हुण 7 जणे होर होणगे। उसे लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुहाडे अगे जीवन ते मरण रख दिता। डिसीजन तुसी लेना है, फैसला तुसी करना है। तुहानूं अधिकार कि तुसी की चाहुंदे हो, कि जीवन दे विच भाव वचन दे विच जाना जां तुसी वचन चों बाहर ही रहना। कोई किसी नूं अंग्रेज़ अपनी जुबान तो कहे कि मैं बहुत वड्डा भगत हां, वो झूठा है। भगत जुबान तो बन के नहीं दिखा सकते, भगत करनियां तो दिखाया जा सकता कि हाँ ये भगत। हालेलुया। एक भैन की भगती तुहानूं दसदा मैं, किते प्रार्थना करन जाण दा मौका मिलिया किसी प्रभु दे दास दे कोल, और मेरे जाण तो पहला उन्होंने 8-10 लोग घरे सद लए। मैं कहा पास्टर जी तुसीं मैनूं दस्सिया नहीं कि लोकां नूं भी सदना आ। कहते चलो, मैं कि मौका आ, प्रभु दे दास आ रहे हैं तो कुछ समय बैठ के आराधना करांगे, तुहाडे तो वचन सुनांगे। चलो मैं कहा रब दा धन्नवाद आ, चलो आपां प्रेयर करदे हां। प्रेयर कीती तो पास्टर जी ने भैणां नूं कहता कि तुसीं भजन गाओ। एक बच्चा ढोलकी ले आया, ढोलकी ला पिया वजाउण, और मैनूं कहंदे कि जी जिन्नियां भैणां ये सारियां साडी टीम दी जोधा टीम दे मैंबर आए। बहुत खुशी की गल है। मैं क्या भैणां नूं मिल के बहुत खुशी हुई। चलो मैं कहा असीं भी कुछ सीख के जावांगे इत्थों, असीं भी अपनी टीम नूं कुछ सिखावांगे जाके। जो भजन गाउण लगे भैणां च इन्ना आत्मा आ गया, इन्ना आत्मा आ गया। किसी ने बाइबल पैर ना चुके आओ मारी, किसी ने पर्स चुके आओ मारिया, किसी ने आओ चुके मारिया। मैं क्या कमाल दी गल है, ये किहड़ा आत्मा आ गया जिहड़ा बाइबल नूं पैरां नाल चुक चुक मारी जांदा। किसी दी बाइबल किसे पासे नूं जावे, किसी दी मैं तो खड़ा हो के बाइबल चुकदा रहा उन्हां दियां। मैं कहा पास्टर जी आ बहुत वड्डी जोधा टीम है, लेकिन शैतान दी आ। प्रभु दा आत्मा कंट्रोल दा आत्मा है, सहज दा आत्मा है। मैं कहा ना मैं तो ताड़ियां ना मैं तो मैं कहा लत्तां मारदा, मैं इदां जिद्दां मार दियां आ, पर रब मेरे विच दी काम करी जांदा। ये किहड़ा आत्मा जोधा टीम दे विच, इन्हां नूं होश ही है नहीं। थल्ले फर्श ते लत्तां घसाई जांदियां जिवें रब्बा रब्बा मींह भरा साडी कोठी दाणे पा, मींह पैर थल्ले घसा के इदां। मैं कहा भैणां लगियां करन, ये किहड़ा आत्मा है? ये सब कुछ शैतान दी चालां है, और लोगों को यह लगता कि असीं बहुत आत्मक हां। इत्थे भी बहुत लोग ऐदां दे हैगे आ जिहड़े ऐदां दा मेरे ढोंग करदे आ, और अपने जीवन दे विचों बिल्कुल असफल ते फेल हुंदे आ। अपने जीवन च उन्हां दे घर च उन्हां दे परिवार च उन्हां दे जीवन च कोई शांति ते आनंद नहीं है। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਲਾਈ, ਮੌਤ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। फैसला तुसी करना है, तुसी जीव भलाई भाव वचन च जाना है, बुराई भाव पाप च जाना है। अपने वाल झात मारनी है, एक पासों सुन के दूजे पासों कट नहीं देना, क्योंकि अज दी गल्लां एक पासों सुन के दूजे पासों कड्डण वालियां नहीं है। जे इहनूं दोनों पासों सुन के अपने हिरदे च बसा के जीवन नूं मेरे जो ध्यान दे के ढंग नाल चलना शुरू करोगे, सही फैसला ले लोगे, तुसीं मेरे एक नवीं मंजिल नूं प्राप्त करोगे, नवीं आशीष नूं प्राप्त करोगे, अनंत जीवन च तुहाडा एक कदम प्रवेश। पर उदों होवेगा जदों तुसीं दृढ़ता दे नाल फैसला लाओगे। ਜਦੋਂ मैं फैसला लिया कि मैं हुण अनंत जीवन का वारस बनना है, मैं अपने परमेश्वर के नाल रिश्ता बनाउणा है, उदों मेरे शरीरक कई रिश्ते टुट गए। रोजी रोटी का रिश्ता टुट गया, माता पिता वालों रिश्ता टुट गया, भैणा भरावां वालों रिश्ता टुट गया, हर एक संसारिक रिश्ता मेरे तो टुट गया। पर मेरे जो परमेश्वर के नाल अपना सही रिश्ता बनाउण दे लई जे मैं इन्हां रिश्तियां दी परवाह नहीं कीती, मैं सही फैसला लिया कि मैं खुद यहोवा दे तंबू च जाना है, दुनियावी तंबू च नहीं मैं रहणागा। यहोवा दा तंबू मैनू सफल करेगा।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵਚਨ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੜਫੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਈ ਘਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਫਲਤਾ, ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 38 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਵੱਡੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਥਾ ਮਾਰਥਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਥਾ ਵੱਡੀ ਟਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਰਥਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੋ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ। ਦੌੜੀ ਭੱਜੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਸਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਸੋਚ ਕੰਮ 'ਚ, ਸੋਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸੋਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ। ਇਹੀ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਮਰੀਅਮ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਥੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਕ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਥੱਕਣ ਤੇ ਅੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੈ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕੀ ਥੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਰਥਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਅਦੇ ਚੁੰਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਥੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਰੀਅਮ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਮਾਰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ 30 ਇਹਦੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਦਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਮਿਲ ਗਏ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਅਦਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ? ਜਰੂਸਲਮ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ, ਜਰੂਸਲਮ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਰੂਸਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਸਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਸਲਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰੀਹੋ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬੂਰ 1 ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ।
ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਾਪੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਖੌਲੀਏ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਹੁਣ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਜਰੀਹੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਆ, ਥਾਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ? ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ? ਆਇਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਇਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਇਤ ਲਿਖ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਚੁਆਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਕਰਕੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
कि मैं अपने बच्चे का खर्चा कितना चुकूंगा, कितना ਉਹਦੀ परवरिश करूंगा। प्रभु जी ਉਹਦੀ परवरिश वास्ते मैं दौड़ लाती तो मैं काम रुक जाना। प्रभु तेरा जो मैनू तू सौंपी जिम्मेवारी, मैं जिम्मेवारी तो भटक जाना। मैं धन्नवाद करता था प्रभु तेरा, धन्नवाद आ कि डॉक्टर भी कहते आ औलाद है नहीं होनी। धन्नवाद मैं अपने मन च करना, इन्होंने रोना मैं धन्नवाद करना। एक दिन मैं धन्नवाद कर रहा तो खुदा ने मैंने आत्मा च गल कही, जिथे मैं तेरी पसली का इंतजाम करता कि बच्चे का इंतजाम नहीं, ਉਹਦੇ इंतजाम नहीं करांगा। मैं परमेश्वर तेरी मर्जी है। खुदा का धन्नवाद करते, खुदा ने उन्होंने समय ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऐदा ਦੀ विध बना दी। खुदा ने अपनी कृपा की, मेरे जो परमेश्वर ने आशीष दी और मेरे जो परमेश्वर ने पुत्र की बरकत दे दी। हालेलुया। और जो बेटा होया उस तो बाद साडे तो आशीषां ही आशीषां, बरकतां ही बरकतां, किसी चीज़ की घाट नहीं छड्डी। मैनूं खुदा ने एक बारी मेरी फास्टिंग प्रेयर दे विच गल कीती, मेरे दास कि मैं कदी तैनूं किस चीज़ देण तो पिछे हटिया? मैं कहा प्रभु नहीं, तू चिंतावां करदा सी, जे उन्हां चिंता च फसिया रहिंदा कि अज तू इत्थे पहुंचदा। मैं कहंदा प्रभु नहीं। प्रभु ने आत्मा च मैनूं गल कही, कहंदा ये सब कुछ मैं तेरे लिए सोचिया होया, तेरे लिए रखिया होया आ। जो तेरे लिए रखिया आ, तू अपने आप नूं पॉजिटिव रख, तू अपने आप नूं विश्वास च बना के रख। मैं अजे तेरे लिए बहुत कुछ करना आ। ते धन्नवाद करदे आ जो अगां मेरे जो बेटी दित्ती, बेटी दे जन्म तो पहला ही 7 दिन पहला मेरे जो परमेश्वर ने नवीं गड्डी दी ब्लैसिंग दे दित्ती। मैं परमेश्वर धन्नवाद करदा आ कि मैं वो व्यर्थ ਦੀਆਂ सोचां नहीं सोचदा, मैं कल की करना है नहीं सोचता। मेरी रात नूं ये सोच हुंदी है प्रार्थना तो बाद लम्मा पै के कि खुदा मैनूं समय सिर उठा दें ताकि मैं तेरियां भलाइयां दे लई तेरा ज्यादा धन्नवाद करां। बस जे मैनूं चिंता हुंदी आ धन्नवाद ते शुकराने दी चिंता, जे चिंता हुंदी आ मैं फास्टिंग च जाना है, चिंता हुंदी आ मैं किवें चर्च दे कलीसिया दे विच विचरना है, चिंता हुंदी आ कि कलीसिया दे लई आशीष किवें आवेगी। मार्था फेल हो गई, उसका कारण की यीशु मसीह ने अपने मुख तो किया, कहना तू व्यर्थ सोचा सोचदी है। जे गल परमेश्वर ने कहती है कि जो तू करदी है व्यर्थ है, ओनू अर्थ वाला कोई कर नहीं सकता। जे परमेश्वर ने कहता, जे परमेश्वर ने कहता है कि मैं सदूम नू गंधक दी अग नाल साड़ांगा, तुहाडे ते मेरी औकात नहीं आ कि असी सदूम नू गंधक दी अग तो बचा लांगे। बच सकते हैं, बचा सकते हैं, हैगी सामर्थ कि परमेश्वर ने कहा कि इस चीज नू मैं गंधक दी अग नाल साड़ना आ। तुसीं चाहे इहनूं ट्रंक च रख दिओ, तुसीं इहनूं फ्रिज च रख दिओ, तुसीं पानी दे खूह च इहनूं सुੱਟ दिओ, खूह दा पानी नहीं सड़ेगा गर्म होवेगा, लेकिन ये सड़ के सुआह हो जाएगा। कहण दा मतलब जिस चीज लई परमेश्वर ने कह दिता तुसीं अपना चाहे जिन्ना मर्जी जोर ला लवो, वो काम कदी भी होना नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार्था नूं कहा तू व्यर्थियां सोचा सोचदी, तू फैसला ही गलत ले लिया, तू 40 होर पासे पई है। प्रभु दे हुंदियां ते असीं होर फैसले लईए, मेरे जो सफल नहीं होवांगे। क्यों नहीं साडी फैमिली ब्लैस्ड, क्यों नहीं साडे घर च शांति, क्यों नहीं साडी फैमिली एक मन, क्यों नहीं साडा परिवार कहने क्यों नहीं साडे बच्चे आज्ञाकार, क्यों नहीं साडे बच्चे उछल रहे, क्यों नहीं साडे बिजनेस अगे बढ़ रहे, क्यों नहीं असीं अपने बिजनेस शुरू कर पा रहे। ओदा कारण की आ, असीं संसार च जाके दुनिया च जाके शैतान दे खेमे च तंबू च जाके ओ काम कर रहे आ जेड़े खुदा ते आस रखी हुई आ। जेड़े काम तुसीं करने आ ओ शैतान ते पाप दे तंबू च वड़ के नहीं, खुदा दी हजूरी च वड़ के खुदा नूं कहो खुदा मैं आ काम करना चाहुंदी आ, खुदा मैं आ प्राप्त करना चाहुंदी आ। खुदा उथों ही तुहानूं ब्लैस करेगा, उथों ही तुहानूं आशीषित करेगा। हालेलुया। असीं तंबू शैतान दे च बड़े आ ते मंग असीं खुदा तो रहे आ। दौड़ साडी खुदा वाल, मेरे जो शैतान वाल नूं आ, मंगा साडियां हत्थ ते दुआवां साडियां खुदा वाल नूं आ। ये कदी हो नहीं सकदा। हालेलुया। जैरस अपनी बेटी ने एक प्रेयर कराउण लई गया। केड़ी प्रेयर सी कि हे प्रभु मेरी 12 को बरियां दी धी मरनाऊ, तू चल ते ओदे लई प्रार्थना कर, तू चल ते ओनू चंगा कर। हालेलुया। ये गल्लां करदियां करदियां घरों एक मेरे जो टैलूआ आया, उन्हें कहा कि हुण प्रभु नू खेचल ना दे क्योंकि तेरी धी जिहड़ी मरनाऊ सी मर चुकी है। हालेलुया।
ਧੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੈਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜੈਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਧੀ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੈਰਸ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ? ਜੈਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੈਰਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਰਸ ਦਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਜੈਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੈਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੈਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ। ਪਰ ਜੈਰਸ ਦਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੋਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਮੱਸਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਕਸਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੱਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਗੀ, ਪਾਪ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਨ ਬਾਈ ਬਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਯੋਧਾ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ,
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਪਾਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੈਦ ਝੱਲੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋੜੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਛੱਡੀ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ? ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਪ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਦੀ 7 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਦੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਨੋਆ ਨਾਮੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਚਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਕਮ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਏ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ਪਾਪ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਚੁਣਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।
ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆ ਟੱਕਰਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ उस जवान बब्बर शेर की कोई ताकत हैसियत नहीं सी, इन्ना मेरे तो परमेश्वर दा आत्मा उहदे उत्ते उतरदा सी। एक समा आया जदों मेरे जो इजराइलियां दे हत्थ विच शमशून फिलिस्तियां दे हत्थ विच शमशून आ गया और शमशून नूं बन्निया होया सी, लिखिया ओदियां जिहड़े नਵੇਂ रस्सियां नाल बन्निया होया सी। जदों परमेश्वर दा आत्मा उहदे उत्ते आया और रस्से कच्चे धागे दे वांग टुट के डिग पए। शमशून दे हत्थ विच खोते दी गधे दे जवाड़े दी हड्डी आ गई। 1000 मनुख हथियारबंद फिलिस्ती बंदा जिहड़े जोधे सी, सूरमे सी, ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਉਹਨਾਂ ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। परमेश्वर की हजूरी च रहने का मतलब ये नहीं कि असं प्रार्थना करते जी 2 घंटे कर ली, 4 घंटे कर ली, मैं व्रत रख लिया, उस तो बाद फिर संसारिक काम, दुनियावी काम, फिर उही पाप, उही गुनाह, उही झूठ, उही हेरा फेरी, अपने बच्चों लिए झूठ बोलना, अपने बच्चे बजुर्गों लिए झूठ बोली जाना, अपने पति लिए झूठ बोली जाना, अपनी पत्नी लिए झूठ बोली जाना, मीनस अपने मूँह के विचों हर एक गंद मंद कड्ढी जाना, तो फिर असीं प्रार्थना च बैठ जाना, उसका कोई लाभ नहीं है। भाव परमेश्वर शमशून परमेश्वर की हजूरी नूं किवें दिखा रहा सी? वो दिखा रहा सी कि मैनूं जो खुदा ने कहा मैं वो करना। हालेलुया। इन्हां लटां नूं उस तरह नहीं, सिर दे बालां नूं उस तरह नहीं लगन देना, नहीं लगन दिंदा। हुण शैतान ने उहदे जीवन नूं गुमराह करन दी कोशिश कीती। हुण इत्थे शमशून दा एक बारी फिर अपने फैसले दे उत्ते झात मारन दा समा सी कि मैं जो परमेश्वर नाल वादा कीता, जो परमेश्वर ने मैनूं गल्लां कहियां, मैं की उन्हां ते टिकिया होया आ। हालेलुया। कि असी बपतिस्मे वेले कीते हुए वादियां ते बन्ने हुए नेम ते टिके हुए हैं। किन्ने टिके हुए हैं? बपतिस्मे दे बाद पूरा हाथ खड़ा करो, मेरे वाल देखो, हुण हाथ खड़ा करो जिन्हां ने बपतिस्मे दे वेले मेरे जो नेम बने ही खुदा ने, वादे कीते सी खुदा नाल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਝੱਫੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ लिखा गया बाइबल दे विच एक समा आया जदों 16 अध्याय फिर शमशून आजाद नूं गया अते उत्थे एक कंजरी डिठी ते ओदे कोल अंदर वड़ गया अते आजाद दे लोकां नूं खबर होई, सो शमशून इत्थे आया है। हुण वो भी मारना चाहुंदे आ। उतों अगां ओदी 4 आयत लिखिया, कुछ चिर पिछों अजिहा होया जो ओहने सोरेक दी दूण विच एक तीमी नाल प्रीत लाई जिहदा नाम दलीला सी। और अगे जाके वो तीमी नूं फिलिस्तियां ने कहा कि वेख शमशून तेरे कोल आउंदा आ, तेरी दोस्ती ओदे नाल आ, वेख असी तैनू एक एक फिलिस्ती जिन्ने भी इस वेले तेरे सामने खड़े आ, एक एक फिलिस्ती 1100 रुपये देवांगे जे तू शमशून दे ताकतवर होण दे भेद नूं जान लवे तो सानू दस दवे। वो तीमी दे नाल एग्रीमेंट हो गया।
उस औरत ने कई तरह ना पूछने की कोशिश की, शमशून ने नहीं दसिया। फिर एक समा आया, लिखा गया कि उस दलीला नामे औरत ने उन्होंने अपने गोडियां दे उत्ते सुलाया, उहदे सिर च हथ फेरदी रही तो उन्हें गुस्से उहदे नाल मेरे जो जिद्दां कह सकदे न हो रिया ना पुछदी सी कि जे तू मैनूं प्यार करदा तू मैनूं दसदा क्यों नहीं आ कि तेरी शक्ति काहदे विच आ। उन्हें फिर दस्सिया कि मेरे सिर दीआं बालां दीआं लटां दे विच मेरी शक्ति आ, जिन्ना चिर मेरे सिर दे उत्ते बाल आ तद तक मैं शक्तिशाली आ। ते मेरे जो उस वक्त उन्हें फिलिस्तियां नूं इशारा किया, फिलिस्ती आए ते उहदे उस तरह फेर दिता। लिखा गया उस वेले परमेश्वर का प्रताप उतों चला गया, अड हो गया। हुण ध्यान दिओ, जद तक तां शमशून पाप तो दूर रहा, परमेश्वर के हुक्म दे विच बनिया रहा, परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर की शक्ति उहदे उत्ते उतरदी सी। मेरे जो बब्बर शेर की हजार हजार सूरमे योधे फिलिस्ती जिहड़े मेरे जो परमेश्वर ने ठहराए हुए सी फिलिस्तियां दे उत्ते राज करन दे लई, उहनां नूं एक हड्डी दे नाल ही खत्म कर दिता। ते हुण अजिहा की हो गया कि इहने फैसला क्यों लिया? क्योंकि इहने पाप करन दा फैसला ले लिया सी। इन्हें प्रभु की पवित्र हजूरी परमेश्वर के पवित्र वचन को छड्ड के मेरे जो एक औरत के पिछे ला के ये पाप करना शुरू कर दिता। हालेलुया। हुण अजे इत्थे ही समाप्त नहीं है कि उहदे सिर दे बाल कट हो गए। इहदे गलत लए हुए फैसले दे नाल मेरे जो सही फैसले तो परमेश्वर हजारां दे हजारां फिलिस्तियां नूं आजाद करवाउणा चाहुंदा सी। ये अपने गलत फैसले दे नाल की हो गया? आप गुलाम होया। लिखिया जदों उहदे बाल कट्टे गए परमेश्वर की शक्ति उतों अड हो गई और उस वेले फिलिस्तियां ने उन्होंने फड़िया। असीं 16 दी 21 आयत पढ़ांगे, 21 ते 22 आयत जल्दी ना कोई पढ़ दे। तद फिलिस्तियां ने उन्होंने फड़िया ते ओहदियां अखां कट सुट्टियां और उन्होंने अजाब विच ला लियाए अते पित्तल दी बेड़ी नाल उन्होंने बन्निया ते उन्होंने कैदखाने विच चक्की पींदा हुंदा सी। गल कादी उहदे सिर दे मनाउण दे पिछों फिर उहदे वाल उगण लगे। बस हालेलुया। हुण की लिखिया गया बाइबल दे विच? कहंदा कि फिर उन्होंने फिलिस्तियां ने पित्तल दीआं बेड़ियां नाल बन्निया। किथे परमेश्वर ने इस इंसान नूं इजरायली लोकां दे छडाउण दे लई पैदा कीता, इस्तेमाल कीता, सद्दिया ते किथे ये आप पित्तल दीआं बेड़ियां चला गया, इहदियां अखां कट लईआं गईआं, कैदखाने विच बिरजो चक्की पीं ला दिता गया। ध्यान देना, इहदे गलत फैसले दा कारण, इहदे गलत फैसले दा फल की आया उहदे जीवन च? असीं सानू लगदा कि साडा कोई जिहड़ा भी फैसला असीं लिया साडे लई बहुत वधिया है, जो असीं कीता है बहुत वधिया कीता है, लेकिन इहदा रिजल्ट इस तो अगे आ। बच्चा मेरे जो लगभग जनवरी फरवरी या मेरे मार्च अप्रैल च अपनी नवी क्लास शुरू करता ते रिजल्ट ठीक 365 दिन बाद या 11 महीनों बाद होंदा है कि जो उन्हें नवी क्लास दे विच मेरे जो पढ़ाई शुरू की ओदा टोटल रिजल्ट मेरे जो पूरे साल तो बाद निकलदा। ऐदा ही हुण शमशून जिहड़ा मेरे जो प्रभु की हजूरी नूं छड्ड के शैतानी खेमे च तंबू च वड़ गया, प्रभु की हजूरी नूं छड्ड के वो संसार दे विच वड़ गया, ये फैसला ओदा सी। अज कई कम्मां च असीं घाटे खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तंगियां भोग रही हैं। मेरे जो ये ना कहो कि प्रभु तू ये की कीता, जिवें मेरे जो मार्था ने कहा प्रभु तैनू मेरी कोई चिंता नहीं है। जब तू प्रभु की हजूरी च आई नहीं आ तो प्रभु चिंता क्यों करे? हालेलुया। जे तू परमेश्वर की हजूरी च आई नहीं आ तो प्रभु तेरी चिंता करे क्यों? एवें कि तू व्यर्थ सोचा सोची जानी है। ये सोचा तुहाडे लई धोखा आ। काम असीं अपनी मर्जी नाल करी जाने आ, मुड़ के खुदा नूं दोष देई जाना है, खुदा तू आ नहीं कीता, खुदा तू आ नहीं कीता, खुदा तू आ नहीं कीता। खुदा दी हजूरी च जाओगे, रहोगे, वसोगे। वसना किहनूं कहंदे आ? वसना किहनूं कहंदे आ? एक औरत जो लड़की जो ब्याही जाती है वो अपने सहुरे परिवार की करती है, की करती है? किन्ने जने कहते बसदी है ते ओहदा मन पति ना मिले, ना सस सहुरे ना मिले, ना जेठ जठानियां ना मिले, ना बसदी है। वो तो सारे खेरू खेरू के रख दो। वसन का मतलब आ, वसन का मतलब आ पूरे परिवार दे विच घुल मिल जाना, फिर बसना कहंदे आ। ओहदा एवें एक फिर मुसाफर वांग रहण ही आयू हुंदी मापियां दे घर सहुरियां दे घर च, फिर महीने के बाद जी ओहदा उतारला हुंदा आ, फिर 2 महीने वास्ते चल जांदी है। बसन का मतलब आ कि अपने सहुरे परिवार दे विच घे खिचड़ी वांग घुल मिल जाना, इनू बसना कहंदे आ। ते जिहड़ा घे तैरदा ही उत्ते रवे, मिक्स ही ना होवे। ध्यान दिओ, जिहड़ा मिक्स नहीं ना हुंदा
ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲ ਚ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਟੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ, ਬਚਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ, ਉਹ ਝੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ 100% ਹੋ ਰਿਹਾ? 100%। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਸਵਾਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਦ ਤੱਕ। ਜੇ ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 110 ਕਦਮ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ 100 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਚ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਚਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਚਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਨਵਰਟਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬੱਤੀ ਕੱਟ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 2 ਮਾਰਗ ਫੜੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ 2 ਮਾਰਗ ਫੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਫੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਫੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੋ। ਮਾਰਥਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ, 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ 2 ਗਲਵਾਂਡੇ 2 ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਤੀਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਮਾਰਥਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਟੀਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 6 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 6 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਸਟਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫਿਲਿਸਤੀ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਇਹ 10-12 ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਨੇ 2 ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਲਿਸਤੀ ਚੜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਖੇਲ ਕਰੇ। ਖੇਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ? ਜਾਦੂਗਰ। ਹੋਰ ਖੇਲ ਭਾਲੂ, ਬਾਂਦਰ, ਸ਼ੇਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖੇਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ?
कैदियां दे विचों कैद वड्डी मेरे जो कैद दे विच पाया गया, अखां कढ़ दित्तियां गईयां। मेरे जो किन्ना मुश्किल प्रॉब्लम दे विच आ, ते हुण लोकां दे विच जिथे इहदा रुतबा ਇਹ ਸੀ कि ਇਹਨੂੰ परमेश्वर ने चुनिया आ इजरायली लोकां नूं आजाद करन लई, पर ਇਹ ਤਾਂ आप ही कैद होया पिया आ ते तमाशा कर रहा, खेल कर रहा आ। तो मेरे जो ਇਹ खेल करन तक दा प्रोसीजर क्यों ਇਹਦੇ जीवन दे विच आया, क्यों इस इन्हां हालातां नाल फेस करना पिया? क्योंकि शमशून ने अपने जीवन च सही फैसला छड्ड के गलत फैसला ले लिया। हालेलुया। गलत फैसला इंसान दे लई बहुत वड्डे घाटे दा कारण। सानू परमेश्वर ने मसीही होने लई सद्दिया है। मसीही दा मतलब खुदा दे मसा दे लई, मसीही दा मतलब परमेश्वर दे मसा च भरे रहन दे लई, मसा च बने रहन दे लई। हालेलुया। ते मसा च असीं कदों बने रवांगे? ਜਦੋਂ खुदा दे नाल कीते हुए नियमां दी पालना करांगे, कीते हुए वादियां दी पालना करांगे, परमेश्वर दे वचनां दी पालना करांगे, उदों असीं मेरे जो दूजियां दे लई छुटकारे दा कारण आ। ते जदों असीं वचन नूं तोड़ के मरोड़ के अपनी इच्छा दे अनुसार चलांगे, फिर मेरे जो दूजियां दे छुटकारे दा कारण नहीं, दूजियां तो आस रखदे कोई आवे तां सानूं छुड़ावे। हुण इत्थे शमशून बन्निया गया, खेल कर रहा, दोनों हाथे दे पिलरां नाल वज्जे होए रस्सियां संगलां दे नाल। ਇਹ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਿੱਲਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਿੱਲਰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਿੱਲਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। जरूशलम चो जरीहो आया होया बंदा खत्म नहीं होया, सिर्फ अदम होया करके सुटिया गया, पर यह मर गया। इन्हां दे असल अदम होए होण दा, मारे जाण दा कारण की आ? कि परमेश्वर दी हजूरी नूं छड्डना। ऐतवारी सब्बत प्रभु दी कल्ली हजूरी नहीं आ। घरां दे विच बैठ के, घरां दे विच चलदे फिरदे प्रभु दी हजूरी नूं अपने अंदर बनाए रखना। प्रभु दी हजूरी केवल मन च कीती प्रार्थना नाल नहीं, तुहाडी जीव दे उत्ते होनी चाहिदी है प्रभु दी हजूरी। किन्नियां दी जीव दे उत्ते पवित्र हजूरी रहिंदी आ? किन्नियां दी जीव उत्ते हजूरी रहिंदी है? बाकियां दे किहदी रहिंदी हजूरी? बाकियां दी जीव ते किहदी हजूरी आ? इत्थों तो पता लगदा। ते दोष असीं खुदा ते कढदे, खुदा काम नहीं करदा। हालेलुया। प्रभु की हजूरी का मतलब तुहाडी जीव हमेशा पॉजिटिव उचारे, बाइबल के वचन उचारे। मैनूं आ नहीं चंगा लगता, मेरे घर नहीं आना चाहिए, मैनूं आ नहीं चंगा लगता, तेरे लागे खड़ी नहीं होनी चाहिए, आ नहीं चंगा लगता, तेरे नाल दी बोल चाल नहीं होनी चाहिए, ओ साडे घर नहीं आना चाहिए, ओनूं तूं ओहदे कोल तूं नहीं खड़ा होना, ओनूं तूं मिल नहीं जाना, ओहदा फोन नहीं आना चाहिए, ओनूं नहीं मिलना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए। ये की आ कि खुदा बाइबल विच कित्ते लिखिया? खुदा ने कहा तू बैर कर किसे नाल। ਅਸੀਂ कई बार कहने खुदा की हजूरी च, लेकिन साडी जीव खुदा की हजूरी तो बाहर ही रहिंदी है, वखरा ही बोलती रहिंदी है। इसलिए कहंदा कि सब कुछ जीव हर एक चीज इंसान के बस च कीती गई आ छोटी जी यही बस च नहीं हुंदी, यही बस च नहीं हुंदी। किन्नियां दे बस विच है? हुण हत्थ खड़ा करो, आ जिहड़ी आ 2 इंच दी, किन्नियां दे बस विच आ? हत्थ पूरा खड़ा करो। जिन्होंने हाथ खड़े पिछे हाथ देखो, सारे हाथ कितना खड़े आ खुंबा वांग, कोई हाथ नहीं खड़ा। दसो जो ये बस च हो गई ना, समझ लो दुनिया बस च हो गई। जो ये बस च हो गई, की बस च हो गया फिर? दुनिया। तो असीं दुनिया नूं बस च नहीं करना, असीं अपने परिवार नूं, अपने घराणे नूं खुदा लई जितना है। इनू बस च कर लो, ये भी हजूरी च लैके आओ। अपनी अखां भी खुदा दी हजूरी च रखो। जिहड़ियां 4-4 घंटे मोबाइल के उत्ते लगे रहने, रात नूं चादर दे विच वाड़ के लगे रहने फोन ते, वीडियो गेमां ये वो। अपनी अखां नूं भी मेरे जो प्रभु दी हजूरी च लैके आओ, अपने कन्नां नूं भी प्रभु दी हजूरी च लैके आओ। बहुत मजा आउंदा होर गीत सुन के, होर गल्लां सुन के, फोन दे उत्ते फिल्मां सुन के, कन्नां नूं भी प्रभु दी हजूरी च लैके आओ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਵਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭਜਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਖਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30-15 ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। 30 ਅਧਿਆਇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 30 ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। बस हालेलुया। प्रभु कहता कि मैं दिखा देता है जीवन और मरण, कि ये बाग दे सारे रुखों तो खाएगा जीवन, इस विचकारले तो खाएगा तो मरण। हुण मैं तेनू दिखा देता है, ते फैसला तू लेना है। आदम ने समझ लिया, आदम दे लई औरत बनाई, आदम ने अपनी औरत ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ, ਜੀਵਨ ਆ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੌਤ ਆ। ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ, ਖੁਦਾ ਰੋਜ਼ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਠਾਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਦਾਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੜਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਮਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧਮੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲ ਬਦਲ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪੈਣਾ, ਡਿੱਪਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਐ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਲ ਠੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਚਾੜ ਕੇ ਕੇਲ ਠੋਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਂਗਲਾਂ ਆਕੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਸ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਾਸ ਹੁਣ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਦਾਸ ਹੁਣ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚਰਚ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਜਾਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿ ਬਸ ਅਜੇ ਸੁੱਖੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਦਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸੌਖੇ ਤੰਗੀ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਦਸੂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁੱਖੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਥਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਧਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੂੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਧਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜੁੜੀ ਮਰੀਜ਼ੋ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਠੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 7 ਜਣੇ, ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਆਦਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਨਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਦਮ ਨਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੂਜੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਜੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਆਦਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਨੇ, ਆਦਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਦਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। देख मैं तेरे सामने जीवन और मरण रख देता हूं। चॉइस आपकी है कि आप किसको चूज करते हैं, खुदा की हजूरी को या शरीर को, संसार को, जिस्म। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹੀ ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਦਮ ਤੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਔਰਤ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ?
ਔਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।